सत श्री अकाल जी। कुछ गल्लां बातां करते हैं अज जो कुछ फिक्रमंदी वाले हालात पंजाब के बने हुए हैं। पंजाब दे विच डे बाय डे कोई ना कोई घोटाला नंगा हो रहा। जिहड़े शराब दियां फैक्ट्रियां, नकली शराब दियां फैक्ट्रियां फड़ियां गईयां, वो गल उत्थे ही खड़ी है, किसी पासे अगे तन पत्तन नहीं लगी। बादल पिंड दे विचों फड़ी गई जिहड़ी शराब की फैक्ट्री सी, उहदा की बनया, उहदी फर्द अजे तक लभी कि नहीं पुलिस नूं, ये भी कुछ नहीं पता कि वो जमीन किहदे नां दे उत्ते सी। पिछले दिनी गऊशाला वाला एक घोटाला जिहड़ा सामने आया कि उहदी जिहड़ी जमीन आ वो अपने नां दे उत्ते लीज करवा ली गई। मंत्री मंडल दे विच बैठे एक मंत्री दे वल्लों अपना जिहड़ा एड्रैस सिद्धम सिद्धा वो दे के। पंजाब दे विच अमृतसर दे विच कणक घोटाला सामने आ रहा। इस घोटाले के बारे दे विच कहा जा रहा, पहला 16 करोड़ का, फिर कहते 20 करोड़ का। दसन वाले ये दसदे अंदरूनी सूत्र 5 के करीब गोदाम ने जिहड़े खाली कर दिते गए। ये घोटाला कोई 18-20 करोड़ का नहीं गा, ये कई सैकड़े करोड़ का घोटाला। एक बहुत वड्डी आटा मिल है जिहदा नाम आ रहा कि उत्थे आटा पिया पिया के भी अगे जिहड़ा वो विकिया। होर किवें जिहड़ी उत्थों कणक निकल के गई आ, कोई एक आम जिहा इंस्पैक्टर एडा वड्डा घोटाला नहीं कर सकता। वो सारे जानते उहदे पिछे कौन है। इहदे उत्ते सरकार दी गंभीर चुप जिन्ने घंटे इहनूं हो चुके हुए ने, ये घोटाले नालों भी खतरनाक है, घोटाले तो भी खतरनाक है। एडा वड्डा घोटाला जिहड़ा वो किवें हो गया। पंजाब दे विच गैंगवार फिक्रमंदी वाली गल है। कुछ दिन पहला अमृतसर दे विच मर्डर होया ने गैंगस्टर का। उदों पहला पट्टी दे विच की कुछ होया, मोहाली चंडीगढ़ दे विच की हुंदा, ये किसी तो लुकिया छिपिया थोड़ी आ। किते पुलिस नूं सरकार नूं ये पता नहीं गा गैंगस्टर कित्थे लुकदे ने। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ जिहड़ी नेड़े सरहद पैंदी है, उत्थे ठार है उन्हां दी, सारे जानते ने। जिहड़ा हुण लेटेस्ट मर्डर होया विक्की मिड्डू खेड़ा का, फिक्रमंदी है, बहुत फिक्रमंदी है। जिहड़े पढ़े लिखे नौजवान ने वो क्यों गैंगस्टर वाल नूं प्रभावित हो रहे हैं। पेरेंट्स के वास्ते फिक्रमंदी है, समाज के वास्ते फिक्रमंदी है, सब तो वड्डी फिक्रमंदी सियासी पार्टियां दे वास्ते है। ये सियासी पार्टियां इन्हां नौजवानों नूं वरतदियां ने अपने मकसद के वास्ते, ते उस तो बाद वो चूपे हुए अंब वांगू गिटक जिवें सुट्टी दी उदां सुट दिंदियां ने इन्हां नूं। जिस वेले अमृतसर दे विच एक ASI का कतल होया सीगा, तुहानूं याद होना, जिहड़ा अपनी धी की इज्जत बचाउण दे वास्ते आया सी, उदों ही लोगों ने फिक्र इस गल का कीता सी भी ये किहो जिहा कल्चर पंजाब दे विच स्टार्ट हो रहा, किस टाइप का कल्चर स्टार्ट हो रहा। और फिर उस तो बाद एक घटना जिहड़ी वो वापरदी गई, जदों एक तहसीलदार जिन्हां नूं कुੱਟਿਆ गया सीगा, उन्हां दे कपड़े पाड़ दिते गए सी लुधियाणे दे विच। उदों भी फिक्रमंद लोगों ने आख्या सी भी जे कानून अपने हाथ दे विच लोग इउं लैण लग जाणगे ते कहानी जाऊगी किधर नूं। लुधियाणे दे विच एक पुलिस ऑफिसर दे नाल जिहदी लत्त टुट गई सी, तुहानूं याद होवे तां, कहंदे सी पौड़ियां तो डिग पिया। उस टाइम गठजोड़ दी सरकार हुंदी सी। ये जिहड़ा समगलिंग, चिट्टे दी समगलिंग, जिहदे विच बड़े वड्डे वड्डे नाम तुसीं देखे पिछले समय के दौरान जिहड़े सामने आए, चाहे उहदी समगलिंग होवे, चाहे नकली शराब दीयां फैक्ट्रियां होण, चाहे घटौले होण, ये है नैक्सस है, सारे का सारा जुड़िया होया एक दूसरे दे नाल। इहनूं समझना पऊगा पंजाब जा किधर नूं रहा। कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सारा कुछ अगले कुछ दिनों के दौरान ठीक हो जाना, नहीं ठीक होना।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈੜ ਲੱਭਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਅਗਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਣ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਹਾਈਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਗਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ।
ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AK-47 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਚੱਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਗੀਤ, ਵਾਰਸ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਵੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋ ਕੇ, ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਖਾਵੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ 2 ਮਰਦੇ 4 ਮਰ ਜਾਣਗੇ, 4 ਮਰਦੇ 6 ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਗੀਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IT ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਤਾ, IT ਵਿੰਗ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੜਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਪ ਥੋੜੀ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ। ਲੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। 64 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। 12 ਬੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੱਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ, ਨੋ ਵੇ ਆਊਟ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਿਸਦਾ, 2022 ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਘਟਾਓ, ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ? ਇਹ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ IT ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਿ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। ਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਦਿਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ। ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ। ਪੰਜਾਬ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਠੰਡੇ ਕਰੋ, ਭੜਕਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।